جن کا نام ہو, جن کی کریڈیبلٹی ہو, جس سے حکومت کو کوئی مسئلہ نہ ہو. اب بات یہ ہے کہ اب NRO کا مسئلہ ہے اور حکومت کے اوپر کرپشن کے سیریس چارجز ہیں, اور یہ ایک سپریم کورٹ کے خلاف میرا خیال ہے کنسلٹیشن کی طرف حکومت جا رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان اشخاص کو, ان ناموں کو آگے لے کر آنا چاہیے جو باہمی مشاورت کے ساتھ جس کے کردار پر انگلی نہ اٹھ سکے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ اگر کنسلٹ اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کرنا, کہ آپ نے ٹیلی فون کر کے ہمیں بتا دیا جی کہ یہ آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں, جیسا کہ بابر روان صاحب نے کل انہوں نے کہا مشاورت کی گئی تھی, لیکن صدر کا ثوابدیدی اختیار ہے کہ وہ جس کو مرضی چاہے اپوائنٹ کریں. مشاورت ہونی چاہیے لیکن صدر کا ثوابدیدی اختیار ہے. چارٹر آف ڈیموکریسی کے مطابق جو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے سائن کیا تھا, تو یہ صدر کا ذکر اس میں نہیں کیا گیا تھا. چلے میں آپ ہمارے ساتھ لائن پہ رہیں گے, میں فیصل رضا عابدی صاحب سے پوچھ لوں. بالکل, جب ہم پارلیمنٹ کو فون ایک ادارہ کہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جن کے حج بیٹھتے ہیں تو ان سے مشاورت کر لیجیے. مشاورت ہونی چاہیے. دیکھو آپ ہمارے ساتھ لائن پہ رہیں گے. فیصل رضا عابدی صاحب سے میں پوچھتی ہوں. پاکستان نے ان کو کہا, بالکل میں فیصل رضا عابدی صاحب سے پوچھتی ہوں. جی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جو ساری بات ہوئی, انہوں نے کہا صدر کا ثوابدیدی اختیار کہیں نہیں لکھا تھا. 3-4 چیزیں ہیں, میں ترتیب سے جاتا ہوں. کنسلٹیشن پروسیس جو ہے وہ تو خود سپریم کورٹ نے طے کر دیا ہے. جب ثاقب نثار صاحب اور خواجہ شریف صاحب کی اپائنٹمنٹ کا مسئلہ تھا تو آپ تمام مبصرین یہ ببانگ دہل اعلان کر رہے تھے کہ جو انسٹیٹیوشنل ہیڈ ہے یہ اس کو ثوابدید ہے کہ وہ کرے. اب جو گورننس کو چلا رہا ہے اس کا ہیڈ اس کو اگر لے کے آ رہا ہے تو میں آپ کو بتاؤں, جسٹس صاحب سے پوچھیے کہ آرٹیکل 260 کے اندر جو ہے ڈسکشن اینڈ ڈیلیبریشن واضح طور پہ لکھا ہوا ہے. کہیں یہ نہیں ہے کہ نام اپوزیشن سے لیے جائیں, ہم دیتے ہیں, اس پہ مشاورت ہوتی ہے, لیکن بلاک اینڈ ڈسٹرائی بھی نہیں ہوتا. ہر چیز پہ اگر آپ کو اعتراض کرنا ہے تو وہ آپ کی مرضی ہے. ہمیں سپریم کورٹ کے حکم کی تعمیل کرنی تھی. دوسری چیز چھوٹی سی بات ہے, اگر کسی کے سمجھ میں آ جائے, آپ کہتے ہیں جی 2 بار, اچھا اگر ان میں کوئی اعتراض ہے, سب سے پہلے تو جسٹس صاحب سے پوچھوں گا, جسٹس صاحب کیا ان کا داغدار ماضی رہا ہے یا اچھا ماضی تھا؟ یہ بات کرنے کی ضرورت ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ کردار, میں تو سیدھی بات کہتا ہوں, آپ جو کرداروں کی بات کرتے ہیں تو یا تو کردار غلط ہو, کوئی چیز تو نکالو نا. اگر وہ آدمی صحیح نہیں ہے, وہ صحیح نہیں ہے, وہ اگر آپ نے صرف اس کے رکن اسمبلی کے اوپر بات کرنی ہے تو ٹھیک ہے. پھر قانون انسانی یہ کہتا ہے کہ جج صاحب اور تمام لوگ سب سے پہلے خواجہ شریف صاحب سے استعفیٰ لیں جو 2 بار کونسلر منتخب ہوئے ہیں PMLN کے ٹکٹ پہ. کون لے گا جو یہ قانون انسانی لا رہے کہ اگر آپ کو شکایت ہے دیدار حسین شاہ صاحب پہ کہ وہ 2 بار پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی منتخب ہوئے ہیں, مجھے شکایت نہیں ہے, مجھے تو خواجہ صاحب پہ بھی شکایت نہیں ہے, تو اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ صحیح طریقہ کار نہیں ہے, تو جو لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہے وہ تو اس سے بہت بڑی سیٹ ہے, عدل کا بہت بڑا نظام ہے اس کے پاس, اس کو تو پھر فوری طور پہ استعفیٰ دینا چاہیے کیونکہ وہ تو کونسلر منتخب ہوا ہے. اگر یہ لوگ کہتے ہیں, لیکن آپ اس کو بنیاد بنا کے آپ لوگوں نے بھی کچھ جو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد پاکستان کے اندر اس کو میں بنیاد نہیں بنا رہا, اس کو واضح کر دیتا ہوں. پاکستان کے اندر ہر کوئی کسی نہ کسی طرح سے سیاسی ایفیلیشن کا شکار رہا ہے, منسلک رہا ہے. اگر وہ ایم پی اے تھے, اس کے بعد ہائی کورٹ کے اندر آئے وہ جج, اس کے بعد سپریم کورٹ میں جج آئے, اس کے بعد تو کسی میں رکن اسمبلی نہیں. لیکن وہ بار بار اعتراض اٹھا رہے ہیں, معاملہ صرف NRO کا ہے, آپ لوگوں کو NRO کی پڑی اور آپ کو ایسا بندہ چاہیے تھا. وہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں, ایسے بندے کے لیے اگر خود میاں نواز شریف نے نوٹ لکھا ہو کہ اس سے ایماندار جج ہی نہیں ہے اور مجھے ان پہ پورا بھروسہ ہے کہ یہ بالکل صحیح فیصلہ کریں گے, تو اس وقت جب اپنا فیصلہ چاہیے تھا اس وقت آپ کو مسئلہ تھا. آج آپ کو اگر مسئلہ نہیں ہے تو اس پہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. میں میاں صاحب کا وہ ہائی جیکنگ کیس کے اندر پوچھیں کہ اگر نوٹ ہے یا نہیں. بالکل اس پہ ان کا تھا. عابد شیر علی صاحب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میاں نواز شریف نے جب پیارا ہائی جیکنگ کیس میں جب ان کو ہٹا دیا گیا تھا تو آپ نے کہا ان جیسے جج نہیں ہو سکتے, تو آج پھر اعتراض صرف ان کے پی ٹی کے ممبر ہونے پہ. اس کو جوڈیشری نے, چیف جسٹس آف پاکستان نے ان کا تعین کیا اور اس کی اسمبلی وزیر اعظم صاحب کی مشاورت کے بعد دی, اور صوبہ کے جو بھی اس کا لیگل پروسیجر ہے وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے اڈاپٹ کیا. وہ بھائی میرے پنجاب حکومت نے نہیں ان کو لگایا, نہ وہ ہمارے نامنی ہیں, وہ آزاد عدلیہ کے جج ہیں اور انہوں نے قربانی دی, اور آزاد عدلیہ کے تھرو وہ آئے ہیں, تو زیادہ اس ایشو کو نہ کریدا کریں گے جی وہ آپ کے حق میں بیان دیتے ہیں. ہم پاکستان میں جب بھی بات کرتے ہیں رول آف لا کی بات کرتے ہیں, جب آپ کے وزیر اعظم
तकरीर करते हैं और हमेशा वो कहते हैं कि जी हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर अमल करेंगे। आपको एतराज ये है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे अमल नहीं हुआ? आसमा, मेरा इनसे एतराज और सवाल ये है कि जिस तरह पिछले 3-4 दिनों से इन्होंने नैब ऑर्डिनेंस को बुलडोज किया, उसी तरह इन्होंने रातों रात हसन रजा साहब की तकर्री नैब के चेयरमैन की कर दी। तो ये जब 2 महीने से प्रोसेस कर रहा है, बात क्रिटिसिज्म का नहीं है, बात एक बुनियादी असूल का है, पॉइंट्स का है, तो आप बैठ के जब मुशावरती अमल की बात करते हैं, एक अपोजिशन को आप ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहते हैं कि हम अपोजिशन को इस्तेमाल में लिया, तो भाई मेरे 2 महीनों से आप क्या कर रहे थे? फिर उस वक्त 5-6 नाम लाते और आप कहते हैं कि उसको मुशावरत में शामिल करते तो फिर मामला ठीक हो सकते थे। हारून साहब, ठीक, बिल्कुल, मैं दोबारा आपसे बात करूंगी, आबिद साहब आपसे दोबारा बात करूंगी। हारून साहब, आपने सारी गुफ्तगू सुनी, आप गुफ्तगू हासिल आपको क्या लग रहा है? एतराज एनआरओ पे है, एतराज उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन पे है, या अल जिहाद ट्रस्ट केस का वो फैसला देते जो उसका रेफरेंस देते थे कि पर्पसफुल होनी चाहिए, कंसल्टेशन होनी चाहिए, मीनिंगफुल होनी चाहिए, कंसेंसस के साथ होनी चाहिए? अब पीपल्स पार्टी उसका ज्यादा हवाला दे रही है और कह रहे हैं उस पर हमने जो है अमल दरामद किया। इनमें से कोई इश्यू नहीं है। देखिए, कानून की एक स्पिरिट होती है, जिस तरह हर अमल की एक नीयत होती है। अगर हुस्न नीयत है तो नतीजा अच्छा होगा, अगर हुस्न नीयत है तो अच्छा नहीं होगा। इसी तरह कानून की एक स्पिरिट होती है। अगर अल्फाज की बजाय आप उस स्पिरिट को मलहूज रखें तो रूल ऑफ लॉ कायम होना शुरू हो जाता है बतदरीज, और माशरा उस्तवार हो जाता है, सीधी राह पे चलने लगता है, उसमें तवाज़ुन और इतदाल आ जाता है, और उसमें आज़ादी मुहैया हो जाती है डिसिप्लिन के साथ, और कौमें बेहतरी और तरक्की और आसूदगी के रास्ते पर चल पड़ती हैं। इस मामले की रूह क्या है? एक ऐसा मुहतसब जिस पे लोगों को एतमाद हो और जिसके बारे में यह बावर किया जाए कि वो किसी की हमायत नहीं करेगा और किसी से उसको कद नहीं होगी, और वो नहायत इंसाफ के साथ काम करेगा। अब जहां तक तो टेक्निकल बात है, वो तो जज साहब ने वाज़ेह कर दी कि अगर वो पीपल्स पार्टी से वाबस्ता रहे तो ये डिस्क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये जो मीसाके जमहूरियत है, इससे हम पाकिस्तानी अवाम का कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई ताल्लुक इससे नहीं है। हमारा जो इमरानी मुआहदा है, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, वो 73 का कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको ये कौम एंडोर्स करती है। ये 2 पार्टियों की लड़ाई है कि मीसाके जमहूरियत की किसी शक पे अमल होता है या नहीं होता, हमारा उससे कोई ताल्लुक आम आदमी का नहीं है। दस्तूर की रूह यह है कि मशवरा किया जाए, और मशवरा बताना नहीं होता, इन्फॉर्म करना नहीं होता, मशवरा होता है कॉन्फिडेंस में लेना। आइन की रूह ये है, और जज हजरात इस पर ज्यादा बेहतर गुफ्तगू कर सकते हैं। और हमारे पास एक ऐसे जज साहब बैठे हुए हैं जिनकी राय के बारे में ये समझा जाता है कि ये पार्टीजन नहीं है, इन्होंने इसकी वजाहत कर दी। अब यहां तक तो है मामला, इससे आगे है कजबैसी, वो जितनी आप करना चाहते हैं। आखिर आपने 1 घंटा पूरा करना है, वो 40 मिनट हमने पूरे करने। जज साहब से हम फिर जाने की कोशिश करें। मशवरा, वो कहते हैं जी हमने मशवरा कर लिया, मशवरे जहां तक बात थी हमने उनकी राय ले ली, लेकिन सदर का सवाबदीदी इख्तियार है। नहीं, देखिए एक बात करेक्ट कर दूं, सदर का कोई सिरे से इख्तियार है ही नहीं। अच्छा, ये बाबर अवान साहब का है ना, वो सबको बताते फिर सवाबदीदी देखो ना, जैसे कानून और आइन की बात करते हैं, बहुत ज्यादा है, चूंकि बात कर दी इंडिपेंडेंस की। सदर का सिरे से कोई इख्तियार है नहीं है, स्पेशली आफ्टर द 18th अमेंडमेंट। इख्तियार सिर्फ इतना है कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कंसल्ट, वो जो उन्होंने कह दिया, ये एडवाइस है, आप इसको ये समझ लें कि प्रेसिडेंट साहब ने एडवाइस पर करना है इन दोनों के। देखिए ना, उसकी अपनी कोई डिस्क्रिशन नहीं है। अगर तो कोई डिस्क्रिशन का लफ्ज लिखा होगा तो फिर उनका अपना इख्तियार है। एडवाइस अब दोनों। अब बात सिर्फ इतनी है कि चूंकि ये कोर्ट में चला गया कि अब फैसला पता किस बात पर होना है, जो आप सवाल पूछी वो ये होगा कि वाकई ये कंसल्टेशन है या नहीं। पहली बात तो ये है कि ये फैसला होगा कि डिक्शनरी मीनिंग होगी या मिसाल के तौर पर वही जो जजेस केस का फार्मूला अप्लाई किया। अगर तो जजेस केस का फार्मूला अप्लाई किया, फिर ये देखा जाएगा कि ये जो देखे ना मुशावरत की गई नहीं बीबी, फिर मटेरियल रिकॉर्ड पर आएगा ना कि वो बताएंगे जी कि कहां हुई, कैसे हुई, खत के जरिए हुई, फोन के जरिए हुई, मीटिंग के जरिए हुई, किस तरीके से। फिर क्या इतराज सामने आया, जैसे कि समा वालों ने कुछ दिखा रहे थे, मैं पढ़ तो नहीं सका कि वो अपना लीडर ऑफ द अपोजिशन ने को जवाब दिया, लेकिन जो उन्होंने जो बताया, जो न्यूज कास्टर ने बताया, उसने सिर्फ 2 वजूहात बताई। वो 2 वजूहात, एक एमपीए वाली बात है और एक उनकी बात है चार्टर डेमोक्रेसी। अगर ये है तो फिर सवाल ये होगा कि क्या ये ग्राउंड जो है वो जस्टिसेबल होगी, ये फिर अदालत ने फैसला करना है। लेकिन एक बात बता दूं, देखें आजकल सबसे आसान काम लोगों को ये लगता है कि चाहे मामला हल ना हो, कोर्ट में चले, और जो आदमी कोर्ट में गया है वो ये भी कहता है जनाब मैं ज्यादा काबिल हूं, हालांकि वो एलिजिबल ही नहीं है। कौन लोग एलिजिबल है? या तो ब्यूरोक्रेसी का सीनियर तरीन आदमी
होगा, वन या कोई जनरल मनरल होगा या सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज। तो भाई साहब इन तीनों कैटेगरी में फॉल नहीं करते, और को वारंटों में ऐसी कोई पिटीशन एंटरटेन नहीं हो सकती जिसमें वो फर्द गए जरा मुझे लगा दो। ठीक है, लेकिन अब मामला तो कोर्ट के अंदर है और इस पे देखना है कि किस तरीके से कोर्ट इस पे डिसीजन लेती है। बहुत सारे अहम मामला इस वक्त कोर्ट के अंदर हैं। 13 अक्टूबर की अगर हम बात कर लें, 21 अक्टूबर की अगर हम बात करें, हुकूमत को मजीद भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बात हो रही है चेयरमैन नैब की तकर्री के हवाले से, अपोजिशन क्या कह रही है, हमारे एनालिस्ट क्या कहते हैं, इस पे मजीद गुफ्तगू करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद।